ফোন দেয় নাই, আমি কে এখন দিব ওই জন্য মিটিং এর পর। সাধু সাধু সাধু। শুভ সন্ধ্যা। আজ 8ই মার্চ 2026, রোজ রবিবার। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়াল এর মাধ্যমে আজকে ধর্ম আলোচনা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড়বান্তে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে। আজকে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত শুদ্ধানন্দ মাহাতেরো ভান্তের ধর্মদেশনা শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তের মাধ্যমে ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ এখন মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনা পূর্বক আহ্বান করছি মঙ্গলাচরণে অংশ নেওয়ার জন্য। বন্দন। নমো তাস্সা ভগবতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। Achindiya Buddha Buddha Dhamma Achindiya Achindiya Sudavatana Vibhago Achindiya Yesa Satena Silena Kantimeta Valena Cha Vidvana Kando Sabadukka Vinasana Yesa Satena Silena Kantimeta Valena Cha Vidvana Kando Sabavaya Vinasana Yesa Satena Silena Kantimeta Valena Cha Vidvana Rakanto Sabaloka Vinasana Bhavatu Sabamangala Rakanto Sabadevata Sabba Bhutana Bhavena Dadasote Bhavandale Bhavatu Sabamangala Rakanto Sabadevata Sabba Namana Bhavena Dadasote Bhavandale Bhavatu Sabamangala Rakanto Sabadevata Sabbalanganubhavena sada sote bhavantute. সাধু সাধু সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা। মহান সংঘের নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন সবার পক্ষ থেকে সম্মানিত উপাসক বাবু নৃপেন কুমার সিংহ মামাকে আহ্বান করছি পঞ্চশীল প্রার্থনা করার জন্য। সাধু সাধু সাধু। বুদ্ধাং বন্দামি ধম্মাং বন্দামি সংঘাং বন্দামি অহং বন্দামি সর্বদাম। দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধাং বন্দামি ধম্মাং বন্দামি সংঘাং বন্দামি অহং বন্দামি সর্বদাম। তৃতীয়ম্পি বুদ্ধাং বন্দামি ধম্মাং বন্দামি সংঘাং বন্দামি
अहं वन्दामि सर्वदाम् ओकाश वन्दमि भन्ते दारतेनां कथं सभ्यं अपराधं क्षमातु मे भन्ते द्वितीयम्पि वन्दमि भन्ते दारतेनां कथं सभ्यं अपराधं क्षमातु मे भन्ते तृतीयम्पि वन्दमि भन्ते दारुतेनां कथं सभ्यं अपराधं क्षमातु मे भन्ते ओकाशहं भन्ते तिचरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं यासामि अनुघं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं यासामि अनुघं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयम्पि अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं यासामि अनुघं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। এখন পঞ্চশীল প্রদান করছেন ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। यमहं वदामि तं वदेता नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्सा भगवतो सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि नातिपाता वेरमुनि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमुनि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारं वेरमुनि सिक्खापदं समादयामि मुसावाद वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमुनि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमदट्ठान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु इमं तिसरणेन सद्दिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं संपदेथ मोहन्ते
Silen sugating anti, silen bhuga sampadam, silen nibbuting anti, tasma silang visudaye. Sadhu, sadhu, sadhu. সাধু অষ্টশীল প্রার্থনা করেন। এখন মামা অষ্টশীল প্রার্থনা করেন না। ওখা সাহাং বানতে বলে শুরু করুন। শরণেন অট্টাঙ্গ সমনা উপসত শিলাং শিলং দাম্মাং কাঙ্কাত্বা শিলাং দেতা মে ভান্তে দ্বিতীয়াম্পি আং ভান্তে তিশরণেন অট্টাঙ্গ সমনাগত উপসত শিলং দাম্মাং এসামি কাঙ্কাত্বা শিলাং দেতা মে ভান্তে তাতিয়াম্পি আং ভান্তে তিশরণেন অট্টাঙ্গ সমনাগত উপসত্ত শিলং ধাম্মাং এসামি কাঙ্কাত্বা শিলাং দেতা মে ভান্তে yamahang badame tang badeta মা ভান্তে namo tassa bhagavato arahatu samma sambuddhassa 3 বার। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা তিনবার 3 বলুন। বার বলুন। বুদ্ধং শরণং নমো গচ্ছামি, তাস্সা ভগবতু নেট বুদ্ধং সমস্যা। শরণং গচ্ছামি ধাম্মাং শরণং গচ্ছামি,ธัম্মাং শরণং গচ্ছামি সাঙ্গাং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি দ্বিতীয়াম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, তৃতীয়াম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি দ্বিতীয়াম্পি ধাম্মাং শরণং গচ্ছামি, তৃতীয়াম্পি ধাম্মাং শরণং গচ্ছামি দ্বিতীয়াম্পি সাঙ্গাং শরণং গচ্ছামি, তৃতীয়াম্পি সংঘং শরণং গচ্ছামি তৃতীয়াম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, তৃতীয়াম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি তৃতীয়াম্পি ধাম্মাং শরণং গচ্ছামি, তৃতীয়াম্পি ধাম্মাং শরণং গচ্ছামি তৃতীয়াম্পি সাঙ্গাং শরণং গচ্ছামি, তৃতীয়াম্পি সংঘং শরণং গচ্ছামি শরণাগমনং সম্পূর্ণং। নমস্তে পানাতিপাতা বেরমণি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি, পানাতিপাতা বেরমুনি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি ఆదిన్నదాన వేరమణి శిక్షాపదం సమాధియామి, ఆదిన్నదాన బేరముని శిక్షాపదం సమాదియామి ఆ బ్రహ్మచార్య వేరమణి శిక్షాపదం సమాధియామి, బ్రహ్మచర్య బేరముని శిక్షాపదం సమాదియామి ముసాబాద వేరమణి శిక్షాపదం సమాధియామి, ముసబద సురా మేర మధ్యపమదఠాన వేరమణి శిక్షాపదం సమాధియామి, బేరముని శిక్షాపదం శూరమేరయా మజ్జ పమదఠాన బేరముని శిక్షాపదం సమాదియామి వికాల భోజన వేరమణి శిక్షాపదం సమాధియామి, వికల భోజన బేరముని శిక్షాపదం సమాదియామి నచ్చ గీత బాధిత విసుక దర్శన మాలగంధ విలేపాన ధారణ మండన విభూషణఠాన వేరమణి శిక్షాపదం సమాధియామి, নচ গীত বাদিত বিষ্ক দর্শন মালা গন্ধ বিলিপানা ধারণ মন্ডন বিভূষণ ঠানা বেরমুনি
শিক্ষাপাদং সমাদিয়ামি। উচ্চাসনা মহাসনা বেরমণি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। উচ্চশয়না মহাশয়না বীরমুনি শিক্ষাপাদং সমাদিয়ামি। সাধু সাধু ইমাং ত্রিশরণেন সদ্দিং অট্টাঙ্গ সমনগতং উপসুত শীলং ধম্মং সাধুকাং সুরক্ষিতং কত্বা প্রমাদেন শীলং সম্পদেথ। ক্ষমাভন্তে। শীলেন সুগতিং অন্তি শীলেন ভোগ সম্পদা শীলেন নিব্বতিং অন্তি তস্মা শীলং বিশোদয়ে। সাধু সাধু সাধু, সাধু। এখন সাধু 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 মঙ্গল বন্দনা এখন হন্তে। ভাবনা সাধু সাধু। আন্তে বন্দনা। মঙ্গল হোক মঙ্গল হোক, সবাই মঙ্গল হোক। 10 মিনিট ভাবনা ভালো পরিচালনা থাকবেন। করবেন ITSS পেজের আশীর্বাদক, ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ পূজনীয় বড় ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছে। সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানা সাথী ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কিভাবে এই ভাবনা করতে হবে সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ রাখতে হবে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর ঘাড় মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এইবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ। এই কাজ খুব মনোযোগ সহকারে করতে হবে। জন্মের পর থেকে এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া চলতে থাকবে। কিন্তু আমরা কখনো এটাকে বিশেষভাবে দেখিনি। এখন আমরা এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়াকে বিশেষভাবে দেখব। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে এবং জেনে জেনে ছাড়তে হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে।
মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, কখনো অতীতের দিকে আবার কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় চলে যায়। সকল অবস্থাতেই খুব শান্তভাবে জানতে হবে, মনটাকে তো একটা কাজ দিয়েছিলাম, সেই কাজে তো নেই। সেটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তার নিজের কাছে কাজে চলে আসবে। এইভাবে বারবার যেতে থাকবে, বারবার খুব শান্ত মনে জানতে হবে, জানার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তার নিজের কাজে চলে আসবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। যারা এই চঞ্চল চপল মনকে সংযত করতে পারে, তারাই তো ধ্যানী, তারাই জ্ঞানী, তারাই বুদ্ধিমান। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করতে হবে। যারা এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে যথাযথভাবে জানতে পারে, সফলতা তাদের আসবেই, সফলতা আসবে, সফলতা আসবে। ভবতো সর্বমঙ্গলং রক্ষন্তু সর্বদেবতাম সদা বুদ্ধানুভাবেন সদা সত্যে ভবন্তু তে। ভবতো সর্বমঙ্গলং রক্ষন্তু সর্বদেবতাম সদা ধম্মানুভাবেন সদা সত্যে ভবন্তু তে। ভবতো সর্বমঙ্গলং রক্ষন্তু সর্বদেবতাম
সব্বা সংঘানুভাবেনা সদা সত্যে ভবন্তু তে তে। সাধু 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 সাধু। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় আশীর্বাদ ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ, পঞ্চশীল, অষ্টশীল প্রদান এবং 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। সাধু সাধু, সকলের মঙ্গল হোক, সকলের কল্যাণ হোক, সবাই সুখে থাকুন। পূজনীয় ভান্তে, বন্দনা ভান্তে। সাধু সাধু, মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক। ITSS জুম আইডিতে এখন ধর্ম দেশনা দান। পূজনীয় ভান্তের নেটওয়ার্ক সমস্যা জনিত কারণে কিছুটা বিলম্বিত হচ্ছে, সেজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এখন সূত্রপাঠ করছেন উপাসিকা, সম্মানিত উপাসিকা গোপা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি, দিল্লি থেকে। পূজনীয় ভক্ত জয়েন করেছেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে দিদি, আমি দুঃখিত। না না না, ভালো ভালো হয়েছে। কত ব্যস্ততার মাঝেও পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আজকে জ্যোতি বিপুলানন্দ থেরো ভান্তের ধর্মদেশনা ছিল। আমি আজকের ধর্মদেশক ভান্তেকে অনুরোধ করেছি যে জ্যোতি বিপুলানন্দ ভান্তের মাতা মৃত্যুর কারণে মনে কিছুটা খুব ভারাক্রান্ত আছেন। তো পূজনীয় ভান্তে আজকে ধর্মদেশনা করার জন্য আমি পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা জানিয়েছি। আজকে শত ব্যস্ততার মাঝেও পূজনীয় ভান্তে আমাদের মাঝে এসে ধর্মদান করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। আসুন আমরা পূজনীয় ভান্তেকে সাধুবাদের মাধ্যমে বরণ করে নিই। সাধু সাধু। এখন নেটওয়ার্ক খুব ঝামেলা করে। আমার নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আসছেন। এখন ধর্মদেশনা দান করছেন শ্রদ্ধেয় ভদন্ত, দান করছেন বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার প্রাক্তন যুগ্ম মহাসচিব শ্রদ্ধেয় ভদন্ত শুদ্ধানন্দ মহাথের ভান্তে, বড়হাতিয়া বুদ্ধ নিকেতন বিহার, লোহাগড়া, চট্টগ্রাম। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে আজকে 174তম পর্বে পবিত্র ত্রিপিটকের আলোকে অঙ্গুত্তর নিকায়ে চতুর্থ নিপাতে আলোচনা করবেন। আমি পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি মূল্যবান দেশনায় অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা ভান্তে। এখানে বোধহয় মাইক খোলা আছে তো কথা বোঝা যাচ্ছে না।
কথা শব্দ ভালো করে আসছে না। মাইক, অন্যজনের মাইক খোলা থাকলে ওগুলো বন্ধ রাখতে হবে। বুঝি নাই আমাদের উপস্থাপক মহোদয়। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শুরু শিক্ষা আলোচনা ITSS। দেশনা হ্যাঁ করব। হ্যাঁ বানতে, ঠিক আছে, আলোচনা করেন বন্দনা ও বানতে। আচ্ছা, এখানে মাইক খোলা থাকলে বন্ধ রাখতে বলুন। হ্যাঁ বানতে, আমি সব বন্ধ করে দিই। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য সম্বুদ্ধ বলপত্ত পচ্চিকানঞ্চয়ং বলং অরহন্তনঞ্চ তেজেন রক্ষাং বন্দামি সব্বশো সব্যেদম্ম বলবত্ত পচ্চিকানঞ্চয়ং বলং অরহন্তনঞ্চ তেজেন রক্ষাং বন্দামি সব্বশো সব্যে সঙ্গ বলবত্ত পচ্চিকানঞ্চয়ং বলং অরহন্তনঞ্চ তেজেন রক্ষং বন্ধ সব্বশো। আমি ITSS লাইভ এবং যুব প্রোগ্রামের প্রতিদিনের ধারাবাহিক ধর্ম আলোচনায় ধর্মদেশনায় প্রারম্ভে আমি মহাকারুণিক ও জগত পূজ্য ত্রিলোক শ্রেষ্ঠ সেই জগৎ পূজ্য বুদ্ধের প্রতি বন্দনা এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং বুদ্ধের সেই রেখে যাওয়া ধর্ম যা আদিতে কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ, অন্ত কল্যাণ সাধন করে সেই মহা ধর্মের প্রতিও গাঢ়তা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি। মহান সঙ্গ, যে সঙ্গ অতীতে বুদ্ধ প্রমুখ সঙ্গ ছিলেন, বর্তমান সম্মতি সঙ্গ, ভবিষ্যতে সঙ্গ উৎপন্ন হবেন, এই ত্রিকালের সঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা বন্দনা নিবেদন করছি। ITSS লাইভ এবং জুম প্রোগ্রামের প্রতিদিনের ধারাবাহিকতায় আমাদের আশীর্বাদক পরম সদ্যীয় 12টি ষষ্ঠ সংগ্রাস দিকপাল মহামান্য সংগ্রাস বান্তে দিকপাল মহাতেরো বান্তে উপস্থিত হয়ে প্রতিদিন আপনাদেরকে শীল প্রদান করেন, ধ্যান কর্মস্থান প্রদান করে থাকেন ধ্যান অনুশীলনের জন্য। সেই সংগ্রাজের প্রতি বন্দনা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং ITSS এর লাইভ এবং জুম প্রোগ্রামের যিনি সমন্বয় সাধন করে চলেছেন প্রিয়ভাজন কুয়াকাটা শ্রীমঙ্গল বিহারের উপাধ্যক্ষ ইন্দ্রবংশ মহাতেরো, অতঃপর মহান সঙ্গ যারা প্রতিদিন ধর্মদান করেন, বয়স অনুক্রমে সকলের প্রতি বন্দনা, আশীর্বাদ, পুণ্যদান নিবেদন করছি। যারা সমবেত আছেন আমাদের উপাসক উপাসিকা ITSS এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মিলন বড়ুয়া এবং উপস্থাপক সহ যারা প্রতিদিন উপস্থিত হয়ে থাকেন, ভারত, বাংলা এবং বিভিন্ন দেশ থেকে যারা অংশগ্রহণ করেন, আমাদের শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকারা, প্রতিদিন যাদেরকে আমরা দেখতে সক্ষম হই, সেই উপাসক উপাসিকাদের প্রতি শ্রদ্ধা মাধ্যমে যারা ধর্ম শ্রবণ করে থাকেন তাদের প্রতিও পুণ্যদান, আশীর্বাদ প্রদান করছি। তো আজকের আলোচনার বিষয় আমাদের উপস্থাপক কবির সিংহ মহোদয় উপস্থাপন করেছেন যে সূত্র পিটকের অঙ্গুত্থ নিকায়ের চতুর্থ নিপাত থেকে আমি আলোচনা করে আসছি ধারাবাহিকভাবে। তো আজকে আলোচনার বিষয় ইন্দ্রিয় বর্গ থেকে
আলোচনা ইন্দ্রিয় বর্গ আলোচনার মধ্যে সুগত বিনয় সূত্র আলোচনা। তো শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিয়াগণ, শ্রোতা মণ্ডলী, সেই সুগত বিনয় অঙ্গুত্তর নিকায়ের চতুর্থ নিপাতের সুগত বিনয় সূত্রের মধ্যে ভগবান মহাকারণিক বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, ভিক্ষুগণ, সুগত বিনয় বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য এবং লোকানুকম্পায়ন জগতে বিদ্যমান থাকলে দেব মানুষের হিত, সুখ ও মঙ্গল সাধিত হয়। বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য লোকানুকম্পায়ন জগতে বিদ্যমান থাকলে দেব মানবের সুখ ও মঙ্গল সাধিত হয়। ভিক্ষুগণ, সুগত কাহাকে বলে? এই জগতে তথাগত অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ বিদ্যাচরণ সম্পন্ন সুঘাত লোকবিদ অনুত্থার পুরীশ ধমনকারে সারথি দেবমানবের শাস্তা বুদ্ধ ভগবান রূপে জগতে উৎপন্ন হয়, ইনিই সুগত। যিনি সুপথে গমন করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন, যিনি সুপথে গমন করেন, যিনি সুপথ লাভ করেছেন এবং সুপথ অনুকরণের জন্য সেই অনুত্তর পুরুষোত্তম সারথি বুদ্ধ ভগবান, এমন এমন পুরুষকে তিনি দমন করেছেন। দস্যু অঙ্গুলিমাল থেকে আরম্ভ করে আলবক যক্ষ, যেগুলো আমাদের দ্বারা কখনো সম্ভব না, সেই জন্যই সুগত ওনার বিদ্যা দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, প্রজ্ঞা দিয়ে, ধর্ম দিয়ে তাদেরকে দমন করেছেন। সেই জন্যই সুগত বুদ্ধ ভগবান। মানে সুগত কাহাকে বলে, এর উত্তর হচ্ছে, ভিক্ষুগণ, সুগত বিনয় কাহাকে বলে? তিনি যেই ধর্মভাষণ করে তাহা আদিতে কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ, অন্ত কল্যাণ, অর্থ ও ব্যঞ্জন যুক্ত এবং যা সর্বপ্রকারে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মসূর্য প্রকাশ করে, এটি সুগত বিনয়। এই সুগত বিনয় বহুজনের হিত সুখের জন্য জগতে বিদ্যমান থাকলে দেব মানুষের হিত, সুখ, মঙ্গল সাধিত হয়। কি বলা হয়েছে? যা আদিতে কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ, অন্ত কল্যাণ, অর্থ ও ব্যঞ্জন যুক্ত, যে ধর্ম প্রকাশ করেন বা পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ ব্রহ্মসূর্য প্রকাশ পায় আলোচনার মধ্যে, এটি সুগত বিনয়। এবং এগুলো থাকলে জগতের মাঝে মনুষ্য এবং দেব গণের ইচ্ছুন মঙ্গল সাধিত হয়। যদি সুগত বিনয় যদি থাকে, জগতের মাঝে মানুষের এবং দেবগণের মঙ্গল সাধন হয়। ভিক্ষুগণ, 4 প্রকার সদ্ধর্মের বিনাশ বা অন্তদান হয়। সেই 4 প্রকার হচ্ছে, এই জগতে ভিক্ষু এই 4 প্রকার সদ্ধর্ম বিনাশের অন্তর্ধান, সদ্ধর্ম বিনাশের অন্তর্ধান। সেই 4 প্রকার বিনাশের অন্তর্ধান হচ্ছে, জগতে ভিক্ষু পরিষদ অস্পষ্ট পদব্যঞ্জন দ্বারা ত্রুটিপূর্ণভাবে ত্রিপ্রয়োগ শিক্ষা করে অস্পষ্ট পদব্যঞ্জনের অর্থ ও অস্পষ্ট হয়। এরূপে প্রথম আকারে সদ্ধর্মের বিনাশ কিংবা অন্তদান হয়। মানে সত্যনিষ্ঠ স্পষ্টভাবে, মানে পদ ব্যঞ্জন, মানে ত্রুটিপূর্ণ পিটক শিক্ষা করেন।
সেই ত্রুটিপূর্ণ অস্পষ্ট পদব্যঞ্জনের অর্থ ও অস্পষ্ট এরূপে যারা ত্রিপিটক শিক্ষা করেন বা শিক্ষা দান করেন, তাদের কারণে প্রথমে সদ্ধর্মের বিনাশ হয়। মানে পরিয়ত্তি শিক্ষা, ত্রিপিটককে যথার্থ অধ্যয়ন অনুশীলন না করে উপরে উপরে অল্প অল্প অস্পষ্ট এবং যেগুলো অর্থযুক্ত নহে এবং যেগুলো ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করে উপরে উপরে কোনো রকমের দিনাতিপাত করা হয়। যেমন আমাদের মাঝে অনেক দায়িকাও রয়েছে যে জ্ঞানী এবং শিক্ষিত বা প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু সংঘের অনেকে উপস্থিতি ভালোবাসে না বিহারে। কোন রকমের পঞ্চশীল দান বা সূত্র আবৃত্তি জল উৎসর্গ করতে পারলে এরকম ভিক্ষু বা ওইরকম গুরু বা শিক্ষক খোঁজে। কারণ তার যথার্থ যিনি ধর্ম অনুব্যঞ্জন করবেন, অনেকে তার সত্য নিষ্ঠ ধর্মভাষণ গ্রহণ করতে পারে না বিদায় সেই রকম সেজন্যই তারা জ্ঞান এবং প্রজ্ঞাবান অনেকেই অপছন্দ হয়। এজন্যই এইরকম চিন্তা করলে, এরকম ধারণা থাকলে দেখা যাবে সদ্ধর্মের বিনাশ শুরু হয়ে গেছে। তারপরে বলা হচ্ছে পুনচ্ছ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পরিষদ দুর্বাচর স্বভাবের হয়। সেই দুর্বাচর অবাধ্যতা ধর্মে সম্মিলিত ভিক্ষু শাসন অনুশাসনের অনুপযুক্ত হয়। এরূপে দ্বিতীয় আকারে সদ্ধর্ম বিনাশ কিংবা অন্তদান হয়। এটাতে বলা হচ্ছে ভিক্ষু পরিষদ যদি দুর্বাচর স্বভাবের হয়, দুর্বাচরত্ব তিনি যথার্থ ধর্ম শিক্ষা করবে না। গুরু শিক্ষা প্রদান করলেও সেই শিক্ষা তিনি গ্রহণ করতে চাইবে না। দুর্বাচর স্বভাবের হবার কারণে গুরুও তাকে শাসন অনুশাসন করতে চাইবে না। সেই দুর্বাচর ভিক্ষু চঞ্চল অস্থির সম্পন্ন। সেই দুর্বাচর ভিক্ষু স্বভাবত ধর্ম কয়েকদিন শোনো। দুর্বাচর ভিক্ষু যারা ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করে, যারা ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করে শাসন সদ্ধর্মের মধ্যে অবস্থান করে এবং গুরু ভালো হলেও গুরুর থেকে যথার্থ শিক্ষা গ্রহণ করে না, আবার অবাধ্য হয় বলে এবং দুর্বাচর মানে অবাধ্যতা, এই অবাধ্য ধর্মে সম্মিলিত ভিক্ষু শাসন অনুশাসনে অনুপযুক্ত হয়। শাসন অনুশাসনে অনুপযুক্ত হবার কারণে সদ্ধর্মের বিনাশ মানে দ্বিতীয় অন্তদান হয়। তো সেজন্যই আমাদের গুরু আচার্যরা যদি যথার্থ শিক্ষা গ্রহণ করে স্পষ্ট বিষয় যদি শিক্ষা প্রদান করতে না পারে, তাহলে শিষ্য বা তরুণ ভিক্ষুরা ওই শিক্ষা গ্রহণ করে ত্রুটিপূর্ণ ধর্ম অধ্যয়ন অনুশীলনের কারণে শাসনের পরিহানি হয়। সেজন্যই
যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় না ওইরকম ভিক্ষ বা দুর্বাচর যেটা বলা হচ্ছে, ভিক্ষ পরিষদ দুর্বাচর অবাধ্য, এই অবাধ্যকেও বাধ্য করতে পারে না। অবাধ্যকে বাধ্য করতে না পারার কারণে সেই দুর্বাচর ভিক্ষু বা ভিক্ষ পরিষদ যদি সৃষ্টি হয় শাসনে, তাহলে শাসনের দ্বিতীয় অন্তদান হয়। তো বুদ্ধ আবার বললেন, ভিক্ষুগণ পুণ্যচ্ছ ভিক্ষুগণ, যেই সকল ভিক্ষু বহুশ্রুত, ত্রিপিটকধর, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকার ধর, তারা উত্তম রূপে অন্য ভিক্ষুকে ধর্মশিক্ষা দান করেন বা দান করেন না, তাদের মৃত্যুর পর ত্রিপিটক অরক্ষিত ও মূল উচ্ছিন্ন হয়। এরূপে তৃতীয় আকারের সদ্ধর্ম বিনাশ বা অন্তর্ধান হয়। মানে কোনো ভিক্ষু গুরু আচার্য বহুশ্রুত এবং ত্রিপিটকধর, তিনি সূত্র বিনয় অভিধর্ম যথার্থ অধ্যয়ন অনুশীলন করেছেন এবং ধর্ম কথা বলতে পারেন, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, তারা উত্তমরূপে অন্য ভিক্ষুকে ধর্মশিক্ষা দান করে না। কারণ ওই দুর্বাচরার কারণে, অবাধ্যর কারণে দেখা যায় কোনো কোনো এই ত্রিপিটকধর, সূত্রধর, বিনয়ধর ভিক্ষুরা ওই ভিক্ষুদেরকে শিক্ষা প্রদান করে না। তখন বিনয়ধর, সূত্রধর, মাতিকাধর, ধর্মধর ভিক্ষুরা যদি মৃত্যুবরণ করে, তখন ওই শিক্ষা শিষ্যরা বা তরুণ ভিক্ষুরা যদি লাভ করতে না পারে, সেই কারণেও ত্রিপিটক অন্তর্ধান হয়, মানে ধর্মের অন্তর্ধান হয় বা সদ্ধর্মের বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইভাবে বলা হয়েছে, পুনশ্চ ভিক্ষুগণ অস্তবীর ভিক্ষুগণ ভোগী ও আলস্যপরায়ণ হয়। তারা একাকী নির্জনে বাস পরিত্যাগ করে লাভ সৎকারের পূর্বগামী হয়। তারা অলব্ধ বিষয় লাভের জন্য অনধিগত বিষয় অধিগত করার জন্য, অসাক্ষাৎ বিষয় সাক্ষাৎ করার জন্য উদ্যমী প্রচেষ্টাশীল হয় না এবং পরবর্তীতে ভিক্ষু সংঘ তাদের অনুসরণ করে। তারা ভোগী ও আলস্যপরায়ণ হয় এবং একাকী নির্জনে বিহার পরিত্যাগ পূর্বক লাভ সৎকারের পূর্বগামী হয়। অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য অধিগত অধিগত বা অনধিগত অধিগত করার জন্য, অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য অনধিগত অধিগত করার জন্য, অসাক্ষাৎকৃত বিষয় সাক্ষাৎ করার জন্য উদ্যমী বীর্যবান হয় না। এরূপে চতুর্থ প্রকারের সদ্ধর্ম বিনাশ বা অন্তর্ধান হয়। ভিক্ষুগণ এই 4 প্রকার সদ্ধর্মের বিনাশ বা অন্তর্ধান হয়। এটাতে বলা হচ্ছে উপাসক উপাস্যগণ, মানে অস্তবের ভিক্ষুগণ যারা শাসনে আছে দীর্ঘদিন, তারা যদি আলস্যপরায়ণ হয় বা একাকী নির্জনে বসবাস করার মতো মনোনিবেশ করে না এবং লাভ সৎকারের জন্য তারা যে নির্জন ওই যে অরণ্যচারী হইও ওগুলো পরিত্যাগ করে, তারা লাভ সৎকার এবং লাভের জন্য তারা গ্রামে নিগমে চলে আসে এবং ভোগ বিলাসিতার জন্য বা ভোগ বিলাসিতা পরায়ণ হয়ে নির্জন বিহার পরিত্যাগ পূর্বক তারা লাভ সৎকারের প্রাপ্তির জন্য অধিগত প্রচেষ্টা করে, কিন্তু ধর্মর সাক্ষাৎ লাভের জন্য বা যে
ধর্ম সাক্ষাৎ লাভের যেটা আমাদের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কি শ্রোতাবর্তী, সকৃতগামী, অনাগামী, অরহৎ এই ধরনের ধর্ম চর্চা করার জন্য বীর্যবান না হয়, তাদের মাধ্যমে চতুর্থভাবে ধর্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এরকম তো অনেকেই আছে না, আমাদের মাঝে অনেকেই আছে আলস্যপরায়ণ, বেশি ঘুমিয়ে থাকে, যে অধ্যয়ন অনুশীলন করে না এবং উদ্যমী হয় না। আমি আজকে এরকম লাভের জন্য চেষ্টা করব, প্রচেষ্টা করব, আমি এটা শিক্ষার জন্য চেষ্টা করব, প্রচেষ্টা করব। আমার মাঝে যা ধর্ম অধিগমন হয় নাই বা অধিগমন করতে পারি নাই আমি, সেটা প্রাপ্তির জন্য আমি উদ্যমী হব, বীর্যবান হব। এরূপ এই চিন্তা না করে শুধু রাত দিন, দিন আসছে রাত আসছে, রাতের পরে দিন আসছে, দিনের পরে রাত আসছে, ওইভাবে সময়কে যাপন করে করে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আলস্যপরায়ণ হয়ে ত্রিপিটক চর্চা শিক্ষা না করে দিনাতিপাত করে, তাদের মাধ্যমে চতুর্থভাবে ধর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয়, এই কথা বলা হয়েছে। আবার বলা হচ্ছে ভিক্ষুগণ 4 প্রকার সদ্ধর্মের স্থিতি ও উন্নতি হয়, অন্তর্ধান হয় না। সেই 4 প্রকার কি? এতক্ষণ বলা হয়েছে যে ধর্মের পরিহানিমূলক বিষয়। এখন বলা হচ্ছে যে 4 প্রকার সদ্ধর্মের স্থিতি ও উন্নতি হয়, অন্তর্ধান হয় না। সেই 4 প্রকার যথা জগতে ভিক্ষু সুস্পষ্ট পদব্যঞ্জন দ্বারা পরিশুদ্ধভাবে ত্রিপিটক শিক্ষা করে, সুস্পষ্ট পদব্যঞ্জনের অর্থ ও সুস্পষ্ট হয়। এরূপে প্রথম প্রকারের সদ্ধর্মের স্থিতি ও উন্নতি এবং অন্তর্ধান হয় না। প্রথমে কিভাবে বিনাশ হয় সেটা বলা হয়েছে, শেষে বলা হচ্ছে যে কিভাবে ত্রিপিটক অধ্যয়ন অনুশীলন করলে যে সদ্ধর্মের স্থিতি চলে আসে। পুনশ্চ ভিক্ষুগণ, এই জগতে ভিক্ষু পরিষদ বিনীত হয়, সেই বিনীত সুবাদ্য ধর্মের সম্মিত ভিক্ষু শাসন অনুশাসনের উপযুক্ত হয়। এরূপে দ্বিতীয় আকারে সদ্ধর্মের স্থিতি ও উন্নতি ও অন্তর্ধান হয় না। মানে বলা হচ্ছে কি ভিক্ষু বিনীত হয় এবং সেই বিনীত সুবাদ্য সম্বলিত ভিক্ষু শাসন অনুশাসনের উপযুক্ত হয়। এইরূপে দ্বিতীয় আকারে সদ্ধর্মের স্থিতি ও উন্নয়ন বা অন্তর্ধান হয় না, উন্নতি হয় এবং অন্তর্ধান হয় না। আবার বলা হচ্ছে পুনশ্চ ভিক্ষুগণ, যে সকল ভিক্ষু বহুশ্রুত, ত্রিপিটকধর, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, তারা অপর ভিক্ষুকে উত্তম রূপে ধর্ম শিক্ষা দান করে, সেজন্যই তাদের মৃত্যুর পরেও ত্রিপিটক অরক্ষিত, মূল উচ্ছিন্ন হয় না। সেজন্য তাদের মৃত্যুর পূর্বেই তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। এইরূপে তৃতীয় আকারে সদ্ধর্মের স্থিতি উন্নতি হয়। মানে যারা সূত্রধর, বিনয়ধর, ত্রিপিটকধর, ধর্মধর ভিক্ষু যে রয়েছে শাসনে, তারা যদি অপর শিষ্য প্রশিষ্যদেরকে শিক্ষা প্রদান করে, তাহলে তাদের সেই শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সেই শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করে, তাদের মাধ্যমে ত্রিপিটক বা বুদ্ধের ধর্ম
স্থির থাকে, অন্তর্ধান হয় না। পুনশ্চ ভিক্ষুগণ, অস্থবির ভিক্ষুগণ ভোগী ও আলস্যপরায়ণ হয় না। তারা লাভ সৎকার পরিত্যাগ পূর্বক একাকী নির্জন বাসে পূর্বগামী হয়, অলব্ধ বিষয় লাভের জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগত করার জন্য, অসাক্ষাৎকৃত বিষয় সাক্ষাৎ করার জন্য উদ্যমী বীর্যবান হয়। তাদের পরবর্তী ভিক্ষুসঙ্গ তাদের অনুসরণ করে। তারাও ভোগী এবং তারা তারা ভোগী ও আলস্যপরায়ণ হয় না। অলব্ধ বিষয় লাভের জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগত করার জন্য, অসাক্ষাৎকৃত বিষয় সাক্ষাৎ করার জন্য উদ্যমী হয়ে প্রচেষ্টা করে। এরূপ চতুর্থ প্রকারে সদ্ধর্মের স্থিতি ও উন্নতি হয়, অন্তর্ধান হয় না। ভিক্ষুগণ, এই 4 প্রকার সদ্ধর্মের স্থিতি ও উন্নতি হয়, অন্তর্ধান হয় না। তো শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকাগণ, শাসনের অবক্ষয়ের কথাও এই সুকৃত বিনয়ের মধ্যে বলা হয়েছে। আবার শাসনের স্থিতির কথাও এই সুকৃত বিনয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তো এখানে আমরা সার মূল যেটা খুঁজে পাই, আমাদের যারা গুরু আচার্য বা অস্তবীরবান তারা রয়েছে, তারা যদি সঠিক শিক্ষা শিষ্য প্রশিষ্যদেরকে প্রদান করতে পারে, তাদের শিক্ষা গ্রহণ করে শিষ্য প্রশিষ্যরা যদি অনুশীলন অনুদীয়ন করে, তাহলে শাসনের স্থিতি লাভ হবে এবং ত্রিপিটক অন্তর্ধান হবে না। তারাও গুরু আচার্যের শিক্ষা যথার্থভাবে গ্রহণ করে, তারাও সেই শিক্ষা অনুশীলনের মাধ্যমে অপরাপর শিষ্য প্রশিষ্যদেরকেও শিক্ষা প্রদান করতে পারবে। মানে এক কথায় বলতে হবে, আমরা সেই ভগবান মহাকারণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের সময়কাল থেকে যে বুদ্ধের শিষ্য, পঞ্চবর্গীয় শিষ্য যে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন বুদ্ধের কাছ থেকে, তারা চারিদিকে চরাতি বিক্ষোভে চারিকং, তারা বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য তারা ধর্মপ্রচার করেছেন, শিষ্য প্রশিষ্য বর্ধিত করেছেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন বলে আমরা এখনো সেই ত্রিপিটক লাভ করতে পেরেছি। তো শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকাগণ, এখন আমাদের মাঝে যেটা হচ্ছে, আমরা এখন যেটা আমরা অনুভব করছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের গুরু আচার্যরা যারা বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ এবং ত্রিপিটক সচ্চা অনুশীলন করেন, তারা দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে নিজের শিষ্য প্রশিষ্য ছাড়া অন্যজনকে তেমন শিক্ষা দিতে চায় না। আবার ওই সেই গুরু শিষ্য অন্যজনের কাছে শিক্ষা নিতেও চায় না। এভাবে আমরা এই ত্রিপিটক শিক্ষা বা অধ্যয়ন অনুশীলন করার মতো গুরু আচার্যহীনতায় ভুগতে গিয়ে আমাদের মাঝে যথার্থ শিক্ষা আমরা লাভ করতে পারছি না। এজন্য আমাদের মধ্যে এখন গুরুবাদ চলে এসেছে এবং অঞ্চলবাদ, যে গুরু এবং অঞ্চল এই
শিষ্য প্রশিষ্য এগুলো আমাদের মধ্যে ওই যে শ্রেণী বিভাগ হয়ে গেছে। সেই শ্রেণী বিভাগের কারণে আমরা সঠিক ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ কিংবা প্রদান করা থেকে বঞ্চিত। সেজন্যই আমাদের মধ্যে এখন ওই অন্তঃকরণ হয়েছে যে আমাদের যারা বড় বান্তারা বা অস্তবীর বান্তারা মহাতর বান্তারা রয়েছেন, তারা এখন যথার্থ শিক্ষা দিতে পারছে না। সেই জন্যেই এই বুদ্ধের এই ধর্ম বা ত্রিপিটক কত দিন বা আমাদের পরম্পরা শিষ্য প্রশিষ্যরা কত বছর বা কত সময়ে লাভ করতে পারবে বা কতদিন স্থির থাকবে বলা যায় না। তাই আমাদের যারা এই শাসন সদ্ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে, ত্যাগ করেছে, যাদেরকে আমরা বুদ্ধপুত্র হিসেবে জানি, তাদের থেকে চিন্তা করতে হবে বা এই শাসন রক্ষা করতে হলে উপযুক্ত শিষ্য প্রশিষ্য প্রয়োজন এবং সেই শিক্ষাও দান করতে হবে যথার্থভাবে, মানে অস্পষ্ট যাতে না হয়, স্পষ্ট মানে সঠিকটা শিক্ষা দিতে হবে। তো সেই সঠিক শিক্ষা যদি দিতে পারে, তারপরে ত্রিপিটক বা বুদ্ধের শাসন, ত্রিপিটকও রক্ষা হবে, বুদ্ধের শাসনও স্থির থাকবে। না হয় শাসন অন্তর্ধান হয়ে যাবে। আমরা ওই দিন অতিবাহিত করে চলেছি, রাত হচ্ছে দিন হচ্ছে, এভাবে সময়কে আপন করে করে আমাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের গুরু আচার্যরা যথার্থ শিক্ষা সঠিকভাবে তেমনভাবে দিতে পারছে না বা গ্রহণ করতে পারছে না বা গ্রহণ করাতে পারছে না, এমন অবস্থা হয়ে গেছে। এজন্যে এই সুগত বিনয় সূত্রটা আমাদের দায়ক দায়িকা যারা আছেন এবং আমাদের যারা ভিক্ষু সংঘ রয়েছে, তাদেরকেও পঠন পাঠনের মাধ্যমে অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। শাসনের মধ্যে এখন অন্তরায় কর্ম বা অন্তরায় হয়ে যাচ্ছে, অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্নভাবে। কিভাবে আমরা একে অপরকে দোষারোপ করি এবং একে অপরের নিন্দা তিরস্কার করি, এই জন্যেই দেখা যাচ্ছে অন্তরায় চলে আসছে শাসনের মধ্যে। এই বিষয়গুলো জানার জন্য এই শিক্ষা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। আমি গত কিছুদিন আগেও একটা স্ট্যাটাস ফেসবুকে দিয়েছিলাম। এই সুগত বিনয় সূত্রটা আমাদের ভিক্ষু সংঘ এবং দায়ক সংঘরা উভয় সংঘ এগুলো যদি পড়তে পারে বা পড়ে জানে উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে কেন আমাদের শাসনের অন্তরায় হচ্ছে, এই অন্তরায় মুক্ত হওয়ার জন্য অনেকটা সজাগ সচেতন হতে পারবে। এই জন্য পঠন পাঠনের প্রয়োজন আছে। এখন তো আমাদের ভিক্ষু সংঘের মধ্যেও হয়তো অল্প জন অল্প সংখ্যকে পঠন পাঠন করে, দায়িকের মধ্যেও খুব কমই পঠন পাঠন করে। কারণ শাসন স্থির রাখতে হলে, টিকিয়ে রাখতে হলে উভয়ের মধ্যে ধর্ম জানা থাকতে হবে। ভিক্ষু সংঘের মধ্যেও ধর্ম জানা থাকতে হবে, দায়ক সংঘের মধ্যেও সবাই না পারলেও অধিকত দায়িকের কাছে ধর্ম জানা থাকতে হবে, তাহলে শাসন স্থির হবে। যেমন বুদ্ধ প্রতিরূপ দেশ আমরা যদি বার্মার কথা চিন্তা করি বা থাইল্যান্ড বা শ্রীলঙ্কার কথা চিন্তা করি, ওখানে দায়কদের মধ্যেও ত্রিপিটক ধর বা যে ত্রিপিটক অধ্যয়নে বা পারদর্শিতার, তারাও অনেকটা ত্রিপিটক
এ, জানতে বা তারাও সেভাবে অধ্যয়ন অনুশীলনের মাধ্যমে এগুলো পঠন পাঠন করে ধারণ করে রাখতে সক্ষম হয়েছে। অনেক ত্রিপিটক দায়কের মধ্যেও আছে সূত্র বিনয় অভিধর্ম বিশারদ আছে। তো আমাদের এই বঙ্গীয় বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকটা এখন এই যে অনেকটা অধ্যয়ন অনুশীলন বা স্কুল কলেজে এই শুধু ধর্ম শিক্ষার জন্য কোনো বিষয় বা স্কুল কলেজ আমাদের জন্য নির্দিষ্টতা নাই। সেজন্যই বুদ্ধ দেশে কিন্তু নির্দিষ্টতা আছে। দায়কদেরকেও পড়তে হয়, ভিক্ষু সংঘদেরও পড়তে হয়। শুধু পঞ্চশীল দানে সূত্র আবৃত্তি করে, দান অনুমোদন করে, বুদ্ধ পূজা উৎসর্গ সম্পাদন করে জীবন অতিবাহিত করলে ধর্ম স্থিরতা আসে না। ওইটা হচ্ছে লাভ সৎকারের জন্য একরকম ধাবিত হওয়া। তো এগুলো থেকে যদি উত্তরণ করতে না পারে তাহলে শাসনের স্থিরতা আসবে না। তাই উপাসক উপাসিকা তথা মণ্ডলী আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করব না, কারণ এখানে যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছি এগুলো যারা মনে ধারণ করতে পারবেন বা ধারণ করেছেন, সব কিছু মনে রাখা তো সম্ভব না। কোনো কোনো বিষয়, কয়েকটা বিষয় যদি মনে রাখতে পারেন তাহলে এগুলো অনুসারে যদি আমরা কিছু দিক নির্দেশনা লাভ করতে পারি তাহলে এই ধর্ম শ্রবণ করার সার্থকতা চলে আসে। তো এই জন্যেই আমাদের দায়িকদেরকেও চিন্তা করতে হবে কিভাবে শাসন স্থির হবে বা বুদ্ধের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হবে, এবং আমাদের ভিক্ষু সংঘদের মধ্যেও এগুলো চিন্তা করতে হবে। এগুলো চিন্তা না করলে এই বিষয়গুলো তাহলে শাসনের স্থিরতা বা উদ্যোগামিতা স্তিমিত হয়ে যাবে। তো সেজন্যই এই সুগত বিনয় সূত্র আমাদের সকলের পঠন পাঠন করা একান্ত প্রয়োজন। এখানে বীর্য সম্পন্ন যে পুরুষরা বা বীর্য সম্পন্ন ব্যক্তি যদি শাসনে না আসে, এই শাসন দীর্ঘস্থায়ী তো কখনো সম্ভব না। ভগবান মহাকারণিক বুদ্ধ এই ধর্ম আবিষ্কার করে প্রচার করতে কত তাকে কষ্ট পেতে হয়েছে, কত রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই যে অধার্মিক ব্রাহ্মণ বা অবাধ্য শিষ্য বা বিরোধবাদীদেরকেও ধর্ম দানের মাধ্যমে তাদেরকেও সেভাবে এই বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে অনেক কষ্ট সহিংসতার মধ্য দিয়ে বুদ্ধ ভগবান এই ধর্ম প্রচার করেছেন। তা আমরা ত্রিপিটক অনুসারে পেয়েছি, কিন্তু আমরা পেয়েও আমরা অনুশীলন করতে পারি না বা পঠন পাঠন করতে পারি না। তো যারা পঠন পাঠন করবেন অবশ্যই কিছু না কিছু বিষয় তারা ধারণ করে রাখতে সক্ষম হবেন। এই যে ত্রিপিটক অনুবাদিত হয়েছে কতদিন হচ্ছে, এই পিটকগুলো বুদ্ধের পরবর্তী সময়ে শিষ্য প্রশিষ্যরা এগুলো মেমোরিতে ধারণ করে কিভাবে রক্ষা করে এনেছেন। এই যে ত্রিপিটক প্রথমে পাথরের মধ্যে খুদে করে রাখা হয়েছে, এটা বুদ্ধের অনেকটা বছর পরে। তাহলে শিষ্য প্রশিষ্যরা কেমন মেধাবী বীর্য সম্পন্ন ছিলেন, তারা এগুলো এই যে অন্তরে এবং কণ্ঠস্থ এবং নিজের মেমোরিতে ধারণ করে রেখেছেন বিদায় আমরা আজকে লিখিত আকারে পেয়েছি। আমরা লিখিত আকারে পেয়েও আমরা কয়জনে বা ত্রিপিটক পঠন পাঠন করি? এখন তো অনেকটা ত্রিপিটক অনুবাদিত হয়েছে, আগে তো এরকম ছিল না, কিন্তু কয়জনেই বা আমরা পঠন পাঠন করি? পড়া একান্ত প্রয়োজন এবং নিজের মনে করে শিক্ষা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।
এই তীর প্রয়োগ পড়তে হলে তো স্কুল কলেজে যেতে হবে বা যেতে হবে তেমন না। নিজেদের ঘরে ত্রিপিটক রেখে এক এক সময় এক একটা খণ্ড পড়ে শেষ করে ওখান থেকে সারমর্মটা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এভাবে যদি হয় আমাদের শাসন স্থিরতা থাকবে এবং দীর্ঘস্থায়িত হবে। তাই উপাসক উপাসিকা মণ্ডলী আজকের আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে এই সুগত বিনয় সূত্রের সার সংক্ষেপ আলোচনা করেছি। এখানে আপনারা যারা শুনেছেন হয়তো এই বিষয়গুলো অতীতে শুনছেন কিনা জানি না, যে প্রতিদিন যারা ITSS এ অংশগ্রহণ করে থাকেন নিশ্চয়ই আপনারা কোনো না কোনো বিষয় নিত্য নতুন শুনতে সক্ষম হন। ধর্ম সবাই গেলে কিন্তু এতগুলো বিষয় শুনতে পান না বা ধারাবাহিকভাবে শুনতে পারেন না, শোনা যায় না বা বলতেও পারে না। একটু একটু করে সচরাচর যেগুলো বিষয় আলোচনা হয় ধর্মসভার মধ্যে ওগুলো হয়, ধারাবাহিক কোনো নির্দিষ্টতা আলোচনা নেই। কিন্তু ITSS এর যারা সম্পৃক্ত আছেন তারা কিন্তু প্রতিদিন কোনো না কোনো বান্তের ধারাবাহিক আলোচনা শুনতে সক্ষম হচ্ছেন। যেমন আমার বিষয় প্রতি সোমবারে আমার অঙ্গুত্তর নিকায়ে সূত্র পিটকের অঙ্গুত্তর নিকায়ে চতুর্থ নিপাত থেকে আমি ধারাবাহিক আলোচনা করে আসছি এ পর্যন্ত। তো আমার মতো হয়তো আরো অনেক ভিক্ষু সংঘ এভাবে যে কোনো খণ্ড নিয়ে আলোচনা করে আসছে। তো এগুলো কোনো ধর্ম সবাই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনেক টাকা খরচা করে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, কিন্তু এই বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আমার মনে হয় ওখানে কেউ শুনতে পায় না। তো সেজন্য আপনারা সৌভাগ্যবান বলবো যারা সম্পৃক্ত আছেন ITSS এ এই লিঙ্ক এর মাধ্যমে আপনারা আজকে ঘরে বসে এই ধর্ম কথাগুলো বুদ্ধের বাণীগুলো শুনতে পাচ্ছেন এবং অভিমতও দিতে পাচ্ছেন বা কোনো কিছু জানার বিষয় প্রশ্ন করতে পাচ্ছেন। তো সেজন্যই বলবো আপনারা যারা সম্পৃক্ত আছেন আপনারা মহাভাগ্যবান এবং একটু একটু পুণ্যরস ধর্মরস আস্বাদন করে পুণ্য পারমিতা এবং পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হচ্ছেন এবং কুশলময় জীবন বা কুশলময় সময় অন্তপক্ষে 1 ঘন্টা যতক্ষণ থাকেন 1 ঘন্টার মতো এই সময়টা কিন্তু আপনারা কুশলময় সময় অতিবাহিত করছেন, পুণ্যময় সময় অতিবাহিত করছেন। তো সেই ধারা অব্যাহত রেখে এবং আজকের আলোচনার বিষয় যদি কোনো কারো প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় তখন আলোচনা হবে। তাই আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে এই সুগত বিনয় সূত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে পরিসমাপ্তি করছি। শব্দে সত্তা সুখিতা ভবন্তু, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত মূল্যবান দেশনা করেছেন সুগত বিনয় সূত্র সম্পর্কে। এতে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। এখন পুণ্য উৎসর্গ করছেন দিল্লি থেকে সম্মানিত উপাসিকা গোপা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। নমস্কার। সাধু
আমি ITS এর সবার পক্ষ থেকে পুণ্যদান উৎসর্গ করছি, আপনারাও সম্মিলিত হন। ভন্তে সংসারো কান্তারো দুঃখ মোচনাত্তায় নির্বাণস্য সচ্চিকরণার্থায় ইমানি পুণ্যকম্মানি সমাদায়িত্বা ইদং নো ইয়াতিনাং হোতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায় ইদং নো ইয়াতিনাং হোতু ইয়াতিনাং হোতু সুখিতা ইয়াতায় পুণ্যমে দকং বর্তং যথা নম পবততি एवमेव एको पुण्यं कीर्तनं पुरा परिभ्रमन्ति सागरं एवमेव तो भिन्नं उपकप्तु तावता अम्मेहि सम्भूतं पुण्यसम्पदं सब्बे हनुमन्तु सर्वशक्तिः शासनं चिरं रक्षन्तु देशनं चिरं रक्षन्तु मं परं पुण्यकर्मे তো কাল্লে বাজার করুন কেমনে মাছ কিনুন তবু কাল্লে তো সকালে বাজার করুন না তখন কি ইদং মে দানং ইদং মে মাছ সবং হোতু ইদং পুণ্যং নিব্বানস্য পচ্চয়ো হোতু সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ভান্তের আলোচনার প্রেক্ষিতে কারো যদি কোনো কিছু জানার বাকি থাকে অভিমত প্রকাশের মাধ্যমে আমরা পূজনীয় ভান্তের কাছ থেকে জানতে পারবো। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন সম্মানিত উপাসক বাবু সুব্রানা বড়ুয়া চট্টগ্রাম থেকে। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি অভিমত প্রকাশ করার জন্য। ITTS এর শ্রদ্ধেয় দাদা, আপনাকে আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রণাম নিবেদন করিতেছি এবং ITTS এ পূজনীয় মহান পূজনীয় ভান থেকে আমার অজস্র ভক্তি এবং শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি এবং বন্দনা নিবেদন করছি এবং ITTS এর মধ্যে যারা সংযুক্ত হয়েছেন এই ধর্ম শ্রবণের জন্য এবং ধর্ম আলোচনার জন্য সবাইকে আমার অন্তঃস্থল থেকে প্রণাম নিবেদন করিতেছি। আমি এই ITTS এর মধ্যে অনেক সংযুক্ত হতে পারি নাই, আসার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারি নাই। আজকে কেমন যেন আমার একটা সৌভাগ্য হয়েছে এই ITTS আসার। আসলে এটা আমার পূর্ব জন্মের হয়তো কোনো একটু পুণ্যর হেতু আছে, হয়তো আপনারও একটু সহযোগিতা আছে, তাই আমি আসতে পেরেছি। আমি আসার পরে আমি দেখতেছি পূজনীয় ভান্তের যে ধর্ম দেশনাগুলো অত্যন্ত গুরু গাম্ভীর্য ধর্ম। এই ধর্ম দানগুলো আমি আর কোনো জায়গায় শুনি নাই। অনেক ধর্ম দেশনা আমি শ্রবণ করেছি কিন্তু ভান্তের এই মূল ভাবার্থগুলো বুদ্ধির ত্রিপিটক থেকে মূল খণ্ডগুলোকে আমি অনুধাবন কিছু করতে পেরেছি, বেশি করতে না পারলেও আমি কিছু করতে পেরেছি। তাই আমি বুঝতে পেরেছি বুদ্ধির এই ধর্মগুলো আমরা যদি অনুশীলন এবং প্রতিপালন করতে পারি তাহলে আমাদের জীবনটা অত্যন্ত সুন্দর হবে এবং আমাদের মনের মধ্যে অনেক পরিপূর্ণতা লাভ হবে, পুণ্য অর্জন হবে। তাই আমি আপনাদের নিকট আমি প্রার্থনা করিতেছি, পূজনীয় ভান্তের দীর্ঘায়ু কামনা করছি, পূজনীয় ভান্তের দীর্ঘায়ু কামনা করতে, সুস্বাস্থ্য কামনা করিতেছি, আরো ভবিষ্যতে যাতে আরো সুন্দর এবং আরো অজানা বিষয় ধর্ম দেশনা শ্রবণ করতে পারি, সেজন্য আমি আর বেশি দীর্ঘায়িত করব না। একটা কিছু আমি বলবো সামান্য। আমি আসতে পারি নাই আজকে ITTS এর মধ্যে। আমার
আমার ওয়াইফ চম্পা বড়ুয়া আমার পাশে বসা আছে। উনি একটা ধার্মিক, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনা করে। আজকে উনি প্রার্থনা করতে পারে নাই, আমার একটু খারাপ লাগছে। উনি জোর গলায় প্রত্যেকে প্রার্থনা করে। উনি অসুস্থ, একজন ক্যান্সার রোগী। ইন্ডিয়াতে আমরা প্রায় প্রায় 6 বারে এখন আমাদের যাওয়া হচ্ছে, তারপরে মোটামুটি সুস্থ আছে। হঠাৎ হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়ে। হ্যাঁ, তারপরও আমি ধর্ম শ্রবণের জন্য আমি এখানে সময় দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করছি এই আইটিটিএস এর মধ্যে, কিন্তু আমার মন মানসিকতা এই মানে আমি একটা ছোট কর্ম করি, ছোট্ট একটা গার্মেন্টসে শিল্প কারখানায় চাকরি করি। তাই বলি আমি সময়টা দেওয়ার জন্য চিন্তা করি, কিন্তু সময়টা আমার হয় না। কিন্তু আজকে কেমনে যে হয়ে গেল সেটা আমি বুঝতে পারতেছি না, কেমনে যে হয়ে গেল। আমার ওয়াইফ এখানে আছে, উপস্থিত আছে, ওনারও ধর্ম শ্রবণ করার জন্য ওকে নিয়ে উনিও বসে আছে। তো আপনাদের কাছে আমার একটা চাওয়ার একটা আছে কি, একটু আশীর্বাদ করবেন আমাদের জন্য। ভান্তের নিকট আমি প্রার্থনা করিতেছি আমার ওয়াইফ যেন এই ক্যান্সার রোগ থেকে মুক্ত হয়, এবং আপনাদের আশীর্বাদে যেন উনি সুস্বাস্থ্য দেখে, সুস্বাস্থ্য মনে বাকি জীবনটা কাটাই দিতে পারে। সেই আশীর্বাদটুকু আপনি আমাদের আপনাদের কিন্তু আমি প্রার্থনা করিতেছি। এই বলে আমার এখানে কথাটা আমি শেষ করলাম। সাধু সাধু সাধু। আপনার প্রার্থনা পূর্ণ হোক। আমাদের মাঝে পূজনীয় ভান্তে একটু আশীর্বাদ করার জন্য প্রার্থনা করছি। আমাদের আইটিএস এ প্রায় সময় দাদা অংশগ্রহণ করেন। এই দিদি খুব অসুস্থ, তাই পূজনীয় ভান্তের নিকট প্রার্থনা করছি ওনাকে একটু আশীর্বাদ করার জন্য, রোগ মুক্তির জন্য। কথা বোঝা যাচ্ছে না, এখানে মাইক যদি ডবল করে থাকে কথা বোঝা যাবে না। একটা কল আমাদের আইটিএসএস পেজের নিয়মিত শ্রোতা শ্রদ্ধেয় সুব্রানা বড়ুয়া দাদার সহধর্মিণী খুবই অসুস্থ। ওনার রোগ মুক্তির কামনা করে একটু আশীর্বাদ প্রদান করার জন্য পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তের নিকট প্রার্থনা করছি। দাদা পূজনীয় ভান্তের ওখানে নেটওয়ার্ক সমস্যা মনে হয়, আমরা পরবর্তীতে করার জন্য অনুরোধ করবো আর কি পূজনীয় ভান্তিকে। আজকে ধর্ম শ্রবণ জনিত কারণে আমাদের যে সকল পুণ্য অর্জিত করেছি সে সকল পুণ্য আমরা দিদির উদ্দেশ্যে দান করলাম, তিনি যেন নিরোগ দীর্ঘায়ু লাভ করেন। সাধু সাধু সাধু। এখন অভিমত প্রকাশ করবেন দিল্লি থেকে সম্মানিত উপাসিকা গোপা বড়ুয়া মহোদয়া দিদি। সর্বপ্রথম আমি মহাকারণিক তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। এরপর বন্দনা জানাই আমাদের আশীর্বাদক ভান্তে বড় ভান্তেকে বন্দনা জানাই, আজের ধর্মদেশক ভান্তে এবং সঞ্চালক ভান্তে এবং সব শ্রমণগণকে আমি বন্দনা জানাচ্ছি। আইটিএসএস পেজের সমস্ত দায়িকা উপাসক উপাসিকা ভাই বন্ধুদের আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর এর সঙ্গে স্পেশাল ভাবে এখন যে দাদা বললেন
ওনার মিসেসের ক্যান্সার আছে, ওনার জন্য আমি পুণ্যদান করছি আর তথাগতের কাছেও প্রার্থনা করছি। তো এখন ভান্তে আজকে আহ, যে ইয়েগুলো বলেছেন, 4টা সূত্র পাঠ করেছেন উনি। মানে অঙ্গোত্তর সূত্র পিটকের অঙ্গোত্তর নিকায় থেকে ইন্দ্র বর্গের সুগত বিনয় সূত্র পাঠ করেছেন। ওর মধ্যে 4টা স্তর বলেছেন, যে বুদ্ধ বলেছেন কিভাবে ধর্মের ধর্ম বেঁচে থাকবে বা লুপ্ত হবে, সেইভাবে উনি ভিক্ষু পরিসর এবং সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন নিশ্চয়ই। তো 4টার মধ্যে প্রথমটা হলো সুগত বিনয় সূত্রের প্রথমটা, দেব মানুষের মঙ্গল হেতু যিনি আদিতে কল্যাণ, মধ্যেতে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণার্থে অর্থ ও ব্যঞ্জন যুক্ত ধর্ম ভাষণ করেন, তিনি হলেন সুগত। তো সুগত যদি ভিক্ষু সঙ্গের মধ্যে থাকে তাহলে ধর্মের, যদি না থাকে তাহলে ধর্মের ক্ষতি হয়। আর দ্বিতীয়টা বলেছেন, যিনি অর্থ ও ব্যঞ্জন ব্যতীত ধর্ম ভাষণ করেন, তিনি ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা পালন করেন, কোনো প্রকার সুধর্ম পালন বা চালিত করেন না, তিনি সদ্ধর্মের বিনাশকারী হন। তৃতীয়টা হচ্ছে, ভিক্ষু পরিষদের ভিক্ষু পরিষদ যদি ভালো গুরু পেয়েও অলসতার কারণে ধর্ম অর্জন না করেন, যদি দুর্বাচরণ হয় আর ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ধারণ করেন, তাতেও ত্রিপিটক বা ধর্মের ক্ষতি হয়। চতুর্থটা হলো, বহু শ্রুত উত্তম ত্রিপিটক ধারী বিনয় ধর, যদি শ্রুতিধর এরকম দুর্বাচর ভিক্ষুদের কারণে তারা ধর্মদান করেন না, তো সেই ক্ষেত্রেও ধর্মের ক্ষতি হয়, প্রকৃত ধর্ম লুপ্ত হয়, অন্তর্ধান হয়ে যায়। তো লাভ সৎকার প্রাপ্তির জন্য নির্জনে বন জঙ্গল লোকালয়ে বাইরে গিয়ে ধর্ম প্রাপ্তির কারণে চেষ্টা করেন না, তাতে ধর্মের হানি হয়। তো এই বাকি অলস অসাক্ষাৎ বিনয় সাক্ষাৎ করার জন্য, আর যদি ভিক্ষু পরিষদ সুগত অলসতাহীন বিনয়ধর শ্রুতিধর হন, তাদের মৃত্যুর পরও ত্রিপিটক বা ধর্ম অন্তর্ধান হয় না, ধর্মের হানি হয় না, লাভ হবে ত্রিপিটক ও ধর্ম অক্ষয় থাকবে। এই 4টা কারণ উনি বলেছেন কিভাবে ধর্ম লুপ্ত না হয় আর জগতে থাকে, উনি 4টা কারণ বলেছেন। তার জন্য আমি ভিক্ষু উদ্দেশ্যে পুণ্যদান করছি, ওনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু হোক, এইভাবে আমাদের এটা আমি প্রথমবার শুনলাম, আগে বলেছেন কিনা জানি না, কিন্তু ভালো লেগেছে, খুব ভালো লেগেছে, সবার নিশ্চয়ই মঙ্গল হয়েছে। এই বলে আমি আমার অভিব্যক্তি এখানেই সমাপ্ত করছি। সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। এখন অভিমত ব্যক্ত করবেন সম্মানিত উপাসক বাবু শ্যামল বড়ুয়া দাদা। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। নমস্কার দাদা। আমি বুদ্ধ ধর্ম সংঘ ত্রিরত্নকে গভীর শ্রদ্ধা চিত্তে নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি ITSS পেজের আশীর্বাদক ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ পূজনীয় বড়মন্তের চরণে বন্দনা জানাচ্ছি। আজকের প্রধান শ্রদ্ধা আমার পরম জ্ঞাতি এবং পরম কল্যাণ মিত্র পূজনীয় শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ মহাস্থবির মন্ত্রের চরণে শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা সহ অবনতি শিরে বন্দনা জানাচ্ছি। ITSS পেজের আমাদের যিনি আসলে মেইন যে কাজগুলি করে যান আমাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ রক্ষা করেন পূজনীয় অংশ স্থবির মন্ত্রের চরণে বন্দনা জানাচ্ছি। ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘ শ্রমণ সংঘের চরণে এবং শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ITSS পেজের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শ্রদ্ধা মিলন বড়ুয়া দাদা এবং উপদেষ্টা মৃদুল কান্তি সিংহ দাদা, সঞ্চালনা বিষয়ক উপদেষ্টা প্রবীর সিংহ দাদা সহ জুমে লাইভে যে সকল শ্রদ্ধেয় প্রাণ উপাসক উপাসিকা দেশে বিদেশে যারা ডোনারবৃন্দ আছেন, ITSS পেজ যারা শুনছেন, সবাইকে আমি শ্রদ্ধা নমস্কার এবং শ্রেণীভেদে মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পূজনীয় ভন্তে আজকে
আমাদের ধারাবাহিক আসলে এই আলোচনা সূত্র পিটকের অঙ্গুত্তর নিকায়ের চতুষ্ক নিপাত থেকে চতুর্থ পঞ্চাশকের ইন্দ্রবর্গ থেকে সুগত বিনয় সূত্রটা আমাদের সামনে খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। আসলে এই সূত্রগুলি মহাকারণিক বুদ্ধের মুখনিসৃত বাণী। এই সূত্রগুলি আমাদের ত্রিপিটকের সব খণ্ডগুলি আসলে ভগবান বুদ্ধের মহাকারণিক বুদ্ধের আপনার ৮৪,০০০ ধর্মস্কন্ধের মধ্যে আমি শুনেছি আপনার ৮২,০০০ নাকি ভগবান বুদ্ধের, আর ২,০০০ শ্রাবক সংঘদের স্কন্ধ আর কি ৮৪,০০০ ধর্মস্কন্ধের মধ্যে। কতটুকু সত্য আমি শুনেছি এটা জানি না, পূজনীয় হয়তো বলবেন। আজকে আমরা আসলে পরকালের হিসাব করতে হয় না। মহাকারণিক বুদ্ধের সেই ধর্ম বাণীগুলি আমরা যখন শ্রবণ করি, ইহকালেই আমাদের এই আসলে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ এটা আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। আমরা এমন এক ধর্মের আপনার ছায়ায় জন্মগ্রহণ করেছি, ধর্মে আমরা বৌদ্ধ ধর্মে। এখানে পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ যে সদ্ধর্ম দেশনা করেন, প্রত্যেকটা পূজনীয় ভন্তেরা আমরা সারা বাংলাদেশের কিছু কিছু হয়তো ব্যতিক্রম থাকে। আপনার পূজনীয় ভন্তেদের ধর্ম বিনয়ের যে গারবতা, পূজনীয় ভন্তেদের যে আপনার ধর্ম দেশনা, আপনার চারি ব্রহ্মবিহারের তারা আপনার সবসময় আইকন আমি মনে করি। আপনার মৈত্রী করুণা মুদিতা অপেক্ষা পূজনীয় ভন্তেদের মধ্যে এটা পাওয়া যায়। আমরা অন্যান্য, আমি কারো সমালোচনা করছি না, অন্যান্য ধর্ম যাচকেরা বা গুরুরা যখন আপনার কথা বলেন তাদের মধ্যে একটা জোশ চলে আসে, কেমন জানি মারামারি করার এক ধরনের শব্দ আপনার আমাদের এই ধরনের বিষয়গুলি চলে আসে আর কি। আমাদের এই পূজনীয় ভন্তে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যখন ধর্ম বিনয় নিয়ে তারা ধর্ম দেশনা করেন, আমাদেরকে আসলে বিমুক্ত রসে ভরপুর। ওই যে বলেছি মৈত্রী করুণা মুদিতা অপেক্ষার তারা আইকন, আমাদের এই ইহকাল পরকালের জন্য আমাদের মুক্তির বারতা সন্ধান দিয়ে থাকেন। আমরা সেই জন্য মহাকারণিক বুদ্ধের সেই ধর্ম বাণীগুলি, যেগুলি আপনার ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁর শ্রাবক সংঘের ৮৪,০০০ ধর্মস্কন্ধগুলি প্রত্যেকটা স্কন্ধ বিমুক্তি রসে ভরপুর। এগুলি আমরা পরকালের জন্য চিন্তা করতে কালেই কিন্তু এগুলি কিন্তু কল্যাণকর। আপনার এই যে আমাদের শ্রদ্ধেয়া গোপা দিদি একটু আগে 4টা বিষয় নিয়ে বলেছেন পূজনীয় ভন্তে, আজকে যে সুগত বিনয় সূত্র আলোচনা করেছেন, এখানে আপনার 4টা বিষয় দিদি উল্লেখ করেছেন। যেমন এই জগতে ভিক্ষু পরিষদ অস্পষ্ট অবিন্যস্ত পদব্যঞ্জন দ্বারা ত্রুটিপূর্ণভাবে ত্রিপিটক শিক্ষা করে, তাইলে আপনার সদ্ধর্মের অবনতি অন্তর্ধান হয়। 2 নম্বরে আমরা জেনেছি পূজনীয় ভন্তের কাছ থেকে আপনার ভিক্ষু পরিষদ অনমনীয়, অর্থাৎ যখন একগুঁয়ে হয় তখন সদ্ধর্মের স্থিতি অবনতি হয় বা অন্তর্ধান হয়। 3 নম্বরে বলেছেন ভিক্ষু বহুশ্রুত ত্রিপিটকধর, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাথিকাধর, তারা উত্তম রূপে অপরকে ধর্ম শিক্ষা প্রদান যখন করে না তখন আপনার এই সদ্ধর্মের অবনতি হয়। 4 নম্বরে পূজনীয় ভন্তে বলেছেন স্থবির ভিক্ষুগণ ভোগী অলস যখন হয়, একাকী বাস পরিত্যাগ করে যখন লাভ সৎকারে পূর্বগামী হয়, অপ্রাপ্ত বিষয় অর্থাৎ নির্বাণ সম্বন্ধীয় প্রাপ্তির জন্য অনধিগত বিষয় অধিগত করার জন্য চেষ্টা করে না, তখন আপনার সদ্ধর্মের অবনতি অন্তর্ধান হয়। আপনার আবার তার বিপরীত ভাবে যখন এগুলির বিপরীত করা হয় তখন সদ্ধর্ম স্থিতি হয়, সুরক্ষা হয়। যেমন প্রথমে সুস্পষ্ট সুবিন্যস্ত পরিশুদ্ধভাবে যখন ত্রিপিটক শিক্ষা করে ভিক্ষু পরিষদ, তখন সদ্ধর্মের উন্নতি হয়, আপনার স্থিতি হয়। যখন ভিক্ষু পরিষদ অনমনীয় একগুঁয়ে না হয়ে যখন নমনীয় হয় বা বিনীত হয়, তখন আপনার সদ্ধর্মের স্থিতি হয়, সদ্ধর্মের উন্নতি হয়। 3 নম্বরে ভিক্ষু যখন আপনার বহুশ্রুত হয়ে ত্রিপিটকধর হয়ে, ধর্মধর হয়ে, বিনয়ধর, মাথিকাধর হয়ে তারা উত্তম রূপে অপরকে শিক্ষা দান করেন, নিজে যেমন শিক্ষা লাভ করেন অপরকেও শিক্ষা দান করেন, তখন সদ্ধর্মের উন্নতি হয়। আবার যখন স্থবির ভিক্ষুগণ যখন ভোগী অলস হয় না, লাভ সৎকার ত্যাগ করে একাকী বাসে পূর্বগামী হয়, তখন সদ্ধর্মের স্থিতি হয়। আসলে প্রত্যেকটা এখানে যে বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে এগুলি বিমুক্ত রসে ভরপুর পূজনীয় ভন্তে। আমরা অনেক উপকৃত হই। আজকে আমাদের মধ্যে আপনার ITSS পেজের শ্রদ্ধেয় দাদা সুবর্ণবরে এবং তার সহধর্মিনী
আমি যতটুকু শুনেছি দিদি সন্ধ্যা বড়ুয়া, উনি ওনার সহধর্মী অসুস্থ, জটিল রোগে আক্রান্ত, 6বার ভারত উনি চিকিৎসার জন্য গিয়েছেন। আমাদের পূজনীয় ভান্তে আজকে শ্রদ্ধা ঘোষণা করেছেন। আমরা আমাদের ITSS পরিবারের সবাই জন্ম জন্মান্তরে সঞ্চিত পুণ্য রাশি এবং আমি সহ আমরা সবাই দিদির জন্য আমরা পুণ্য দান করছি। উনি সুস্থ হয়ে পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে ওনার সন্তান সন্ততির জন্য, পরিবারের জন্য সুস্থ হয়ে উঠুক এই কামনা করি। এবং পূজনীয় ভান্তের কাছ থেকে আমরা শ্রদ্ধেয়া দিদির জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি রোগ মুক্তির জন্য। আমি আবারও পূজনীয় ভান্তের চরণে গভীর শ্রদ্ধা চিত্তে নতশিরে বন্দনা জানিয়ে আমি আবার অভিমত শেষ করছি। নমস্কার দাদা, পূজনীয় ভান্তে বন্দনা। সাধু সাধু সাধু। আর এখন অভিমত প্রকাশ করছেন কলকাতা থেকে উপাসক ধীমান বড়ুয়া দাদা। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। আজকে সদ্ধর্ম আলোচনার মাধ্যমে ITSS এর সৌজন্যে অমৃতময় ধর্মদান করলেন লোহাগাড়া বোধিনিকেতন বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ সাধক প্রবর পরম পূজনীয় শুদ্ধানন্দ মহাস্তবীর ভান্তে আজকে ধর্মের বিভিন্ন দিক আলোচনা করলেন। আমরা ভান্তের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ ও বন্দনা জানাই। আজকে ভান্তে আমাদের মাঝে পুনরায় আমাদের সদ্য উপস্থাপক দাদার অনুরোধে আজকেও ধর্ম আলোচনার জন্য উপনীত হলেন। আমরা ভান্তেদের দেশক ভান্তে থেকে অনেক বিভিন্ন ধর্মের দিক আলোচনা শুনতে পেলাম। একটু আগে সদ্য কবি শ্যামলদা এবং গোপাদি এবং সুবর্ণা বড়ুয়া তারা সকলেই ভান্তের আলোচনার প্রসঙ্গে বিভিন্ন অভিমত এবং আলোচনা করলেন। সদ্য শ্যামলদাও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন। সেই আলোচনাগুলো আমরা শুনেও আমাদের উপকৃত আমরা হলাম। তো সদ্য ভান্তে আজকে ধর্মের বিভিন্ন দিক আলোচনা করলেন, আমরা খুবই উপকৃত হলাম। ন্যায় যুক্তি সঙ্গত গম্ভীর ভাব ভঙ্গিতে মৈত্রী চিত্তে ধর্মের বিভিন্ন দিক আলোকপাত করলেন, যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিটা শব্দ প্রতি আলোচনা আমাদের কাজে লাগে। এই আজকাল এই আলোচনা খুবই দুর্লভ, তাই খুব দুর্লভ আলোচনা ভান্তের থেকে শুনে আমরা খুবই উপকৃত হলাম। তাই ভান্তের প্রতি আমরা সর্বদাই চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। ভান্তে আজকে বিভিন্ন যে আলোচনাগুলো করলেন, আলোচনার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন দিক আমরা উপনীত হলাম। যেরকম ভান্তে আজকে বললেন যে বৌদ্ধ সমাজে কি পরিস্থিতির কারণে শাসনের স্থিতি বজায় থাকবে এবং কি পরিস্থিতির কারণে ত্রিপিটক অন্তর্ধান হবে না। আজকাল বহু অজ্ঞানতার কারণে, অবিদ্যার কারণে ধর্ম উত্থান পতন হচ্ছে। ভান্তে সেগুলো আমাদেরকে ইঙ্গিত দিলেন এবং আরো জানালেন যে সমাজে সদ্ধর্ম টিকে থাকার বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন এবং ভান্তে আরো আলোচনার মাধ্যমে জানালেন যে আমাদের প্রতিরূপ দেশ, বৌদ্ধ প্রতিরূপ দেশ শ্রীলঙ্কা, বার্মা, থাইল্যান্ড, তাদের বিভিন্ন যে তাদের কুশল চেতনা, তাদের বিভিন্ন কালচার আমরা তাদের থেকেও শিখব। তো সেগুলো ভান্তে আমাদেরকে ইঙ্গিত দিলেন এবং আরো আলোচনার মাধ্যমে ভান্তের থেকে আরো জানলাম যে ভান্তে আমাকে আরো অনেক কিছু ইঙ্গিত দিলেন যে উনি জানালেন যে প্রকৃত ধ্যান সমাধি অভ্যাসে কুশল কর্মে অগ্রসর হওয়া যায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বুদ্ধের ধর্মনীতিগুলো পর্যাপ্ত ভাবে পালন করলে সঠিক মনুষ্যত্ব জীবন লাভ হয়। তাই আজকে ভান্তে যেগুলো দুর্লভ আলোচনা করলেন, আমরা এই আলোচনাগুলো পুনরায় ফেসবুক এবং ইউটিউবের মাধ্যমে যেগুলো পুনরায় শ্রবণ করার সুবিধা আছে এগুলো আমরা শুনে নেব। তো ভান্তে আজকে ধর্মের যে বিভিন্ন দিকে আলোচনা করলেন, আমরা খুব উপকৃত হলাম। এরকম আলোচনা আরো ভবিষ্যতে ভান্তের থেকে আমরা শুনবো আশা করি। তো পরিশেষে ভান্তের প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ এবং বন্দনা জানাই। সাধু 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 সাধু। আজকে আমাদের মাঝে সুবর্ণ বড়ুয়া মহোদয় দাদার সহধর্মিনীর
আশু রোগ মুক্তি কামনা করে পূজনীয় ভান্তে আশীর্বাদ প্রদান করবেন। এই আশীর্বাদ প্রদানের মাধ্যমেই আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে। বন্দনা ভান্তে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ উপস্থাপক মহোদয় এবং যারা অভিমত দিয়েছেন এবং যারা সম্পৃক্ত আছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আশীর্বাদ। তো যে আমাদের উপাসককে আমি আগে দেখিনি অবশ্য, যাক এখন এবার আজকে দেখলাম সুবর্ণ বড়ুয়ার রোগ মুক্তি কামনায় আপনারা প্রার্থনা করেছেন যে আশীর্বাদ প্রদান করার জন্য। দান ধর্ম শ্রবণ করে মনের যে প্রীতি আনন্দ এবং মনের মধ্যে যে একটা উৎসাহ ভাব উৎপন্ন হয়েছে যে এবং সেই পুণ্যের আনিশংস ফল যাতে আপনারা লাভ করতে পারেন সেভাবে আমি আশীর্বাদ প্রদান করছি। আয়ু বড্ডাকো, ধন বড্ডাকো, যশ বড্ডাকো, শ্রী বড্ডাকো এবং আয়ু বর্ণ সুখ বল প্রজ্ঞার অধিকারী হন এবং নিরোগী দেহের অধিকারী হন। তো আসলে আমাদের সকলের মধ্যে কিন্তু রোগ আছে, স্বাভাবিক। বুদ্ধ ভগবান বলেছেন আমাদের মানব দেহের মধ্যে ৯৬ প্রকার ব্যাধি আছে। তবে শারীরিক ব্যাধি, মানসিক ব্যাধি, বিভিন্ন ব্যাধি আমরা আক্রান্ত। তবে বুদ্ধের ধর্ম অনুশীলন করলে অনেকটা রোগ মুক্ত হওয়া যায় এবং স্বস্তি লাভ করা যায়। তো সেজন্যই আপনারা শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করবেন, যে একটু খাদ্য অভ্যাস যেগুলো আমাদের মধ্যে রোগ সৃষ্টি হয় সেইভাবে কিছু কিছু খাদ্য পরিহার করে চলবেন, যেগুলো যে লবণ, তেল জাতীয় এবং চিনি জাতীয় খাবার একটু কম খাবেন। যে উপবাস যেটা আমাদেরকে বুদ্ধ সপ্তাহে একবার উপবাস দিয়েছে, এই উপবাস এর মধ্যেও কিন্তু অনেকটা রোগ কমে। যে আমাদের শরীরে রোগ সৃষ্টি যেমন হয়, এগুলো আবার কমানোর মধ্যেও শরীরের মাধ্যমে কমানো যায়। তো সেজন্য একটু যে বিষয়গুলো জানা থাকা প্রয়োজন। তো আমরা মনে করে থাকি খাদ্য ভালো উন্নত মানের খাবার যা কিছু খাই না কেন, খাবার খেলে মানুষ সুস্থ থাকে ঠিক, কিন্তু অধিক খাবারে আবার মানুষের রোগ সৃষ্টি হয়। তো খাদ্যকে ওষুধ রূপে গ্রহণ করতে হবে, ওষুধের মতো করে। যে কোনো খাদ্য রুচিসম্মত হয়েছে বলে বেশি খাবেন না, একটু কম খাবেন। এবং কোনো সময় আমাদের বা স্বাদযুক্ত খাবার হলে আমরা একটু বেশি নিতে চাই। তো কিন্তু বেশি না নিয়ে একটু কম, যা খাবার ইচ্ছা হয়েছে ওখান থেকে একটু যদি কম খেয়ে থাকেন বা কম খান, তাহলে অনেকটা যে রোগ সৃষ্টি হবে না। তো এগুলো আসলে অনেক আলোচনা যে ত্রিপিটক শাস্ত্রের মধ্যে আছে, মহাবর্গের মধ্যে আছে খাদ্য বিষয়ে। তো যাক, এগুলো বিনিবেশে এগুলো তো অধ্যয়ন বা পঠন পাঠন করা তো সম্ভব না। তবে আমাদের চিন্তা করতে হবে, খাদ্যকে ওষুধ রূপে গ্রহণ করতে হবে। এই শরীর রক্ষার জন্য খাদ্য, ভোগের জন্য শুধু চিন্তা করলে হবে না। আমার ক্ষুধা হয়েছে, তৃষ্ণা হয়েছে বলে আমি অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে রোগ সৃষ্টি না করে সেই খাদ্যকে একটু পরিমাপ করে বিবেচনা শক্তি দিয়ে খাবেন। তবে গাছের ফলমূল, সবজি জাতীয় খাবার বা যেগুলো প্রাণ শক্তি আছে, আমাদের যে গাছের ফলমূল এবং সবজি জাতীয় খাবারের মধ্যে প্রাণ আছে। আমরা যেগুলো প্রোটিনের জন্য মাছ মাংস বেশি খাই, এগুলোর মধ্যে তেমন প্রাণ শক্তি নাই। আপনারা যে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, যে খাদ্য মাছ মাংস ফেলে রাখলে পচে ওখানে পোকা সৃষ্টি হবে, আর সবজি জাতীয় খাবার বা ফলমূল এগুলো ফেলে রাখলে ওখানে পচন পচে কখনো বিভিন্ন রকমের
যে জীবাণু উৎপন্ন হয় এগুলো হবে না, এমনি হিটা হয়ে যাবে বা শুকিয়ে যাবে, কিন্তু এটা বিভিন্ন জীবাণু সৃষ্টি করবে না। কিন্তু মাছ মাংস ফেলে রাখলে কিন্তু জীবাণু সৃষ্টি হবে। তদ্রুপ আমাদের শরীরে যখন ওগুলো যায়, আমাদের মধ্যে বিভিন্ন জীবাণু সৃষ্টি হয়। তো সেজন্যই ফল ফলমূলের উপর, সবজির উপর নিজেদেরকে একটু খাদ্যাভ্যাসটা করতে হবে। এগুলো হচ্ছে ওষুধের মতো। তো সেজন্যই পৃথিবীতে যত মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে, তত মানুষ কিন্তু খেয়ে মারা যাচ্ছে। খাওয়ার কারণে খাদ্য অভ্যাসটা আমরা সঠিকভাবে এ এ পরিচালনা করতে পারি না বলে খাদ্যর কারণে আমাদের মধ্যে অনেক রোগ সৃষ্টি হয়। তো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। তারপরেও আমরা অ্যা যে রোগ তো থাকবেই। তো রোগ ছাড়া কোনো দেখো নাই। মনকে দুর্বল না করে যে মনের মধ্যে শক্তি অর্জন করবেন, রোগী নাই এমন কোনো মানুষ নাই। তো সেজন্যই নিজেরা আস্তে, আস্তে সেভাবে সুস্থতার দিকে অগ্রসর হবেন এবং আমরাও পুণ্যদান করি, আশীর্বাদ করি যে যাতে নিরোগী হয়ে থাকেন। কারণ বুদ্ধ বললেন, "আরোগ্য পরম লাভ।" যে পৃথিবীর যত কিছু থাক না কেন, ধন সম্পদ, টাকা পয়সা, রোগ হয়ে গেলে ওগুলো আর ভালো লাগে না। এগুলো ব্যয় করে নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য চেষ্টা করা হয়। তো সেজন্য যখন সুস্থ থাকবো, তখন কিন্তু সজাগ সচেতন থাকবো। সজাগ সচেতন থেকে যদি এই সুস্থ থাকতে পারেন, সেটাই হবে যে আপনাদের জীবন রক্ষার। এখানে আমরা ভাবতে পারি ডাক্তার, বৈদ্য আছে, চিকিৎসা করলে ভালো হয়ে যাব। ডাক্তার, বৈদ্য তো তারাও তো আমাদের মতো মানুষ। কিন্তু তারা ওই এ সে লেখাপড়া করে বা অধ্যয়ন অনুশীলন করে এ সেভাবে চিকিৎসা করে এবং কিভাবে পারে সেটা কিন্তু হচ্ছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পারে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করলে কিন্তু পারে না। তো সেজন্য নিজেরা একটু সচেতন হয়ে চলবেন এবং উপাসিকার বা আমরা রোগ মুক্তি কামনা করছি। আরোগ্য পরম লাভ হোক। এই আরোগ্য পরম লাভের মাধ্যমে সুখে জীবনযাপন করুন, পুণ্যের কাছে প্রার্থনা করুন এবং যখন সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন তখনও কিন্তু পুণ্যকে অনুসরণ করবেন। ধার্মিককে রক্ষা করে এইভাবে ধর্ম অনুশীলন করুন। তো আমরাও আজকের ধর্ম শ্রবণজনিত পুণ্য দান করছি, আশীর্বাদ প্রদান করছি। তিনি যাতে সুস্থ হয় এবং সুস্থ জীবনযাপন করে যে সুন্দর মন মানসিকতা নিয়ে অবস্থান করে ধর্মময় জীবনযাপন করে যাতে তিনি সুখে থাকতে পারেন এই প্রার্থনা কামনা করে পুণ্যদান আশীর্বাদ দিয়ে সর্বশেষ অভিমত এখানে পরিসমাপ্তি করছি। সব্যে সত্তা সুখিতা ভবান্তু। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় বন্ধু একজন বান্তে বন্দনা, পিতামাতার বান্তে অভাবে বন্দনা। ভান্তে একজন বন্দনা। পিতামাতার অভাবে সাধু একটা সাধু সংসার সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সাধু। কত যে হুম, সমস্যা সৃষ্টি হয় সত্যি যা বলার মতো না। যাই হোক, আমার জীবনের সকল পুণ্য রাশি সুবর্ণ দাদার সহধর্মীর উদ্দেশ্যে দান করলাম। তিনি যেন সুস্থ হয়ে এই সংসারের সকল কিছু রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে। নমস্কার। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। নিশ্চয়ই সুস্থ। সুবর্ণ দাদার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি দাদা রাঙ্গুনিয়া চিটাগাং, কোন গ্রাম? রাঙ্গুনিয়া ফোমরা। আমার বাড়ি ছিল। নমস্কার দাদা। একটু মানে আচ্ছা দাদা, ফোমরা মধ্যম বড় ভাড়া। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ দাদা। নমস্কার দাদা। আশীর্বাদ করবেন দাদা। অবশ্যই অবশ্যই। অবশ্যই অবশ্যই দাদা। শুভরাত্রি। নমস্কার দাদা। হ্যাঁ দাদা। শুভরাত্রি। শুভরাত্রি। শুভরাত্রি, নমস্কার। নমস্কার। বাড়ি কোথায়? দিদির ভালো থাকেন। স্বপ্নাদি মা কেমন আছেন? ভালো আছে কলকাতা। একটা সমস্যা। দাদা নমস্কার। দেন করবেন।
একটু একটু নমস্কার। ধ্যান করলে কমে যাবে। আচ্ছা, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। দিদি নমস্কার, নমস্কার নমস্কার। হ্যাঁ ভালো থাকেন। নমস্কার। হ্যাঁ আপনারা নমস্কার। থাকেন। ধন্যবাদ। মোমো গুমজাত দে। হ্যাঁ মোমো মোমো আচ্ছা, মোমো গুমজাত দে। গুমজাত দে। খারাপ লাগে দে। খারাপ লাগে দে না তো দিয়া গুমজা এখন গুমজা। তুমি কল দিলে না? হুম হ্যাঁ হুম দিদি চিনেন? হুম দেখা যা। দিদিকে বলছি চিনেন? দিদি, স্বপ্না দিদি। কাটি দিতে আমি মনে ওই এবার করে গুমজাত দিলে। পাঠাইলো। কেন এই আজ তুই ইয়া পাই না ইয়া জিনিস পাই না কইও না যে না দিত না দেখি আজ জীবন বন্ধ না হয় বুড়ো ভাত না দিতে বুড়ো ভাত না দিও নদী বুঝে বাইরে কোনো কিছু চাই না শুধু আমাদের একটি করে আপনাদের শেয়ার চাই কিছু বাদ দিত না বুড়ে না না এখানে তো না হারাইব খাইতো না হদ্দা তো ওষুধ খাইতো না না অ্যান্টিবায়োটিক চাইতে হ্যাঁ শুকো হলে